discussing about single area load frequency control. In the single area control system, the following data: TP is equal to generated load దగ్గర time constant TP is equal to 10 seconds, TG is equal to TT is equal to 0, KP is equal to 100 hertz per unit megawatts, R is equal to 3 hertz per unit megawatts, delta PD is equal to 0.1 per unit megawatts, Ki is equal to 0.1. Compute the time error caused by a step disturbances of magnitude given above. The error is reduced by increasing the given Ki. Expressed the error in seconds. Steady state frequency is equal to 50 hertz. ప్రాబ్లం ఇలా ఇస్తాడు మనకి. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి మనం ఒక డెరైవ్ చేసుకున్నాం. ఏడ డైనమిక్ రెస్పాన్స్ దగ్గర ఒకటి, ఏది ఇంటిగ్రల్ ప్లస్ దగ్గర మనం ఇంటిగ్రల్ ప్లస్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే KI ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఇంటిగ్రల్ ప్లస్ దగ్గర మనం పీసీ వాల్యూ 0 చేసినప్పుడు డెల్టా పీసీ అంటే స్టడీ స్టేట్ కండిషన్లో ఫార్ములా బై హెడ్ చేయండి. చూడండి, డెల్టా FS ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ R into KP into S total divided by R into KP into S in bracket of 1 plus S into TG into 1 plus S into TT total divided by S into 1 plus S into TG 1 plus S into TT 1 plus S into TP into R plus KP in bracket of KI into R plus S into delta PD by S, where TG is equal to TT is equal to 0. Delta f of s is equal to minus of delta f of s is equal to minus r into kp into s in bracket of అక్కడ ఎబో వాల్యూస్ మొత్తం ఇచ్చాడు కదా, ఆ వాల్యూస్ అన్ని పెడుతున్నాయి. ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ టీటీ, టీజీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 0 పెట్టాడు, ఎస్ ఇంటూ 0. నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ టీటీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 0 ఇచ్చాడు. అంటే మనకి న్యూమినేటర్లో ఆర్ ఇంటూ కేపీ ఇంటూ ఎస్ ఒకటే మిగిలింది. నెక్స్ట్ డినామినేటర్లో కూడా పెట్టాం డెల్టా పీడీ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. పీడీ వాల్యూ ఎంత 0.1 బై ఎస్. నెక్స్ట్ ఎస్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ టీటీ, ఎక్కడ ఎస్ ఇంటూ టీటీ ఉంటే అక్కడ మొత్తం అన్నీ జరుగుతుంది. ఒక్క ఎస్ ఇంటూ టీపీ వాల్యూ ఇచ్చాడు. టీపీ వాల్యూ అంతా 10 సెకండ్స్. అంటే ఎస్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ప్లస్ 10s ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 3 ఇచ్చాడు, ఇంటూ 3 ప్లస్ కేపీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 100 ఇంటూ కేఐ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 0.1 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ 3 ప్లస్ ఎస్, ఆర్ వాల్యూ ప్లస్ 3s. ఎన్ని సింప్లిఫై మనం చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/s² ప్లస్ 3.43s ప్లస్ 1 అది వచ్చింది మనకి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని ఫ్రాక్షన్ చేస్తే రూట్స్ తీస్తే 1 మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/s ప్లస్ 3.11 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 0.322. ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గివ్స్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకుంది. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.3587 ఇంటూ ఈ పవర్ 0.322t minus e power 3.1t hertz. That is equal to minus 0.3587 total divided by delta f of t is equal to minus 0.3587 into 1/0.322 minus 1/3.11. Delta f of t is equal to minus 0.9986 cycles. Delta f of t is equal to 0.01997 seconds. 97 seconds. అర్థమైందా? అది నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఏ కంట్రోల్ ఏరియా హ్యాడ్ ఏ టోటల్ రేటెడ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 10,000 megawatts. The regulation R for all the units in the area is 2 hertz per unit megawatts. A 1% changes in frequency causes
a 1% changes in the load. If the system is operating at half of rated capacity and their load increases by 2%. First one, find the static frequency drop. Second one, if the speed governor loop were open, what would be the frequency drop? మనకు ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అక్కడ. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 హెడ్జెస్ పర్ మెగావాట్ ఇచ్చాడు. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో పీ నాట్ బై డో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01 ఇంటూ 1%, 2% ఇంటూ 5000 బై 0.01 into 50, that is equal to 100 megawatts per hertz, that is 0.01 per unit megawatts per hertz, that is D value. Beta is equal to D plus 1 by R, that is equal to D value వచ్చింది 0.01 plus 1 by R value ఎంత 2 వచ్చింది, that is equal to 0.51 per unit megawatt per hertz, that is beta value. PD is equal to 0.01 per unit megawatts, that is PD value. Next, delta F is equal to minus delta PD by beta. Delta PD 0.01 by beta value anta 0.5, that is equal to minus 0.196 hertz. Next, speed governor loop is open. D is infinite. Beta is equal to D, that is equal to 0.01 per unit megawatt per hertz. Delta F is equal to minus delta PD by delta beta is equal to minus 0.01 by 0.01, that is equal to minus 1 hertz. Minus 1 hertz on minus 1 hertz. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు అడుగుతాం కదా, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్లు. ఇన్ ఏ సింగిల్ ఏరియా కంట్రోల్ సిస్టమ్, వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, మనకు చూడండి కేఐ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ప్లస్లో స్టాటిక్ దగ్గర ఫార్ములా నోట్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని పాక్షిక భిన్నాలు తీసేసి తర్వాత లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే వచ్చేసింది. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డెల్టా ఎఫ్ ఫార్ములా ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ కేపీ ఇంటూ ఎస్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ 1 plus s into tg 1 plus s into tt by s into 1 plus s into tg 1 plus s into tt 1 plus s into tp r plus kp into k into r plus s into delta pd by s, where tg is equal to tt is equal to 0. అక్కడ వాల్యూస్ ఎబో వాల్యూస్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మనం ఎబో వాల్యూస్ మొత్తాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో వచ్చిన వాల్యూస్ తర్వాత మనకి అక్కడ వాల్యూస్ చేసిన తర్వాత మనకి రూట్స్ వచ్చేటట్టుగా ఉంటాయి. మనకి రూట్స్ వచ్చేటట్టుగా ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ ఏంది, డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 బై ఎస్ ప్లస్ 3.11 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 0.322. ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గివ్స్ delta f of t is equal to minus 0.3587 exponential of 0.322 t minus e power minus 3.1 t hertz. దాన్ని ఇప్పుడు మనం చేస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ చేసినప్పుడు 1 బై రాస్తాం minus 0.3587 in bracket of 1 by 0.322 minus 1 by 3.11. సింప్లిఫై చేసి అన్నీ చేస్తే ఏమైంది మనకి డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.9986 సైకిల్స్. సెకండ్స్లో చెప్పాలంటే ఇంటూ 60 వేస్తే అది వచ్చింది అనమాట. సెకండ్స్లో చెప్పాలంటే ఏమైతే డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.0199 సెకండ్స్. నెక్స్ట్ ఈ కంట్రోల్ ఏరియా హెడ్ at a total rated capacity of 10,000 megawatts. The regulator R for all the units in the area is 2 hertz per unit megawatts. A 1% change in frequency causes a 1% change in free load. If the system is operating at half of rated capacity
and the load increased by 2%. First one, find the static frequency drop. Second one, if the speed governor loop were open, what would be the frequency drop? ఇవన్నీ ఫార్ములా చేస్తే మనం చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ అనమాట.